자, 1번부터 봅시다. Before classes start, take a good long look at the classroom that you have been assigned. 수업이 시작되기 전에 좀 오랫동안 한번 살펴보라는 거죠. 교실을 네가 assign, 배정을 받은, been assigned, 그죠? 배정받은 교실을 오랫동안 충분히 한번 살펴보라는 거죠. If you had the room last year, 네가 그 교실을 여기서 have는 사용하다라는 의미로 쓰였네요, 그죠? 사용을 했다면 pitch out, 치우래요. all the work, 예전 과제물들을 from former students, 이전 학생들의 and throughout the old, 그리고 오래된 것, 더 플러스 형용사로 쓰였네요. 오래된 것들을 버려라 라는 거죠. So you can bring in the new, 여기도 더 플러스 형용사로 쓰인 거죠. 새로운 것을 네가 가져올 수 있도록. Think about real estate agents who encourage clients to get rid of clutter so that potential buyers can see themselves in the house or apartment they are thinking of buying. 한번 생각해봐라. 부동산 중개인을요. 자, 후부터 끝까지 다 묶으면 되겠네요. so that에 동그라미 해주시고, 어떤 부동산 중개인이야? 고객한테 to get rid of clutter, 잡동사니를 다 갖다 치우라고 권유를 하는 그런 중개인을 한번 생각을 해보래요. 그래서 어떻게 할 수 있도록 potential buyers, 이 잠재적 구매자가 can see, 볼 수 있도록 themselves, 자기 자신을 in the house or apartment, 자기 주택, 그 주택이나 아파트에서 they are thinking of buying, 자기가 사려고 이렇게 생각을 하고 있는 그 주택이나 아파트에서 자기 자신을 이렇게 볼 수 있도록, 내가 거기에 이제 그 들어가서 뭘 할까, 자기 나름대로 그 공간에다가 채워 넣겠죠, 상상 속에서. 그런 모습을 한번 볼 수 있도록 좀 치우라는 거죠. It is the same with students. 근데 그게 학생들도 마찬가지라는 겁니다. Let them enter the space and see it as a place where they can make their mark, literally and figuratively. let이 명령문으로 쓰인 거네요. 걔네들을 들어가서 and see, 볼 수 있도록 해라, 여길 수 있도록 해라. 그 공간을 들어가서 그곳을 어떠한 장소로 여길 수 있도록 해라. see a as b로 쓰였네요, 그죠? 어떤 장소죠? where부터 끝까지 묶어서 place에 연결시켜 주시면 where they can make their mark, 자신의 흔적을 남길 수 있는, 문자 그대로, 말 그대로, 그리고 figuratively, 비유적으로도, 말 그대로도. Find a way of making the classroom space welcoming, not overwhelming. 그래서 한번 찾아라, 방법을. 뭐 하는 방법을요? making이랑 동격처리 해주시고, 그 교실 공간을 welcoming, 반가운 그런 공간으로 만드는 방법을 찾아라. 뭐가 아니라, 위압적인 게 아니라. Try to limit your imprint, 그리고 너의 흔적을 제한하려고 노력을 해라. Organize the space, 공간을 정리하고, but restrain yourself from decorating it. 너 스스로를 자제시켜라. 뭐 하는 것으로부터? 그곳을 장식하는 것으로부터. The decoration will happen throughout the year as students writing photos, messages, and projects fill up the space. 장식이 will happen, 이루어질 거다. 1년 내내, 그죠? as 동그라미, 뭐 하면서 학생들의 글이나 사진이나 메시지나 프로젝트 같은 것들이 그 공간을 fill up, 채우면서. The classroom then becomes a collaborative space that belongs to the students who inhabit it. 그래서 그 교실은 그러면 뭐 어떤 게 되는 거야? collaborative space, 공동의 작업 공간이 되는 겁니다. 그죠? 그 어떤 공간입니까? 대부터 끝까지 묶어서 space에 연결시켜 주시면 belongs to, 누구한테 속해 있는 거야? 학생들이죠. who inhabit it, 괄호로 묶어서 students에 연결시켜 주시면 거기 사는, 즉 거기서 생활을 하는 그런 학생들에게 속한 그 공동의 작업 공간이 될 것이다 되겠죠. 주제 적어봅시다. 그러니까 결국엔 뭘 위해서요? 새로운 것을 받아들일 수 있도록 교실 공간을 정리하고 새로운 학생들이 그 공간을 직접 꾸미게 함으로써 협력적
공간을 만들 수 있다. (10분에) 하나씩 하면 돼요. 이제 10분에 하나 뭐 그렇게 뭐 많은 것도 아니잖아. 쉬는 시간 포함했을 때요. 쉬는 시간 포함을 했을 때야. 5분에 하나씩 하자. 5분에 하나는 안 되지 않을까? 읽는 것만 해도 5분 걸리지 않을까? 한글로 해석만 해도? 해석만 해가지고. 해석만 해도 5분 걸리지 않을까? The influence of ecology. 아니, 빨리 읽을 수는 있어. 빨리 읽는 거야 뭐 괜찮은데 설명을 해줘야 될 거 아니야. The influence of ecology began to felt during the 1970s, when some scholars in North American society predicted the upcoming clash between ecology and traditional economic theory. 영향력이죠. 이 생태학의 영향력은 began to felt, 느껴지기 시작을 했대요. during에 동그라미 해주시고 1970년대. 이거 S부터 있는 게 너무 몇십 년대 할 때도 대죠, 대. 그죠? 70년대에 느껴지기 시작했답니다. when부터 어디까지야? 끝까지? 맞나? 괄호로 묶어서 70년대에다가 연결시켜주세요. 그 70년대가 어땠냐면 어떤 그 시기였냐면 some scholars in North American society, 이 북아메리카의 이 사회의 일부 학자들이 predicted, 뭐라고 예측을 한 거예요? The upcoming clash, 이 곧 있게 될 충돌을 예측을 한 거죠. between의 동그라미 and를 세모해 주시면 ecology, 생태학과 전통적인 경제 이론 사이에 곧 있게 될 충돌을 예측을 했던 그때 느껴지기 시작했대요. 생태학의 영향력이. 그때 생태학의 영향력이 커지기 시작한 거죠. 그죠? This influence and the potential conflict became recognizable and significant during the 1980s. 1800년이 돼서 그 영향력과 잠재적인 그 갈등이 커졌대요. 그죠? 인식할 수 있게 되었고 그리고 더 크게 되었다, 중요하게 되었다라는 거죠. However, little attention was paid to this threatening development by the general population before the 1990s. 하지만 리틀 앞에 어가 없죠? 부정어라고 써주세요. 동그라미 놓고. 거의 관심이 없었대요. was paid to 어디에? This threatening development. 이러한 위협적인 발전에 그 어떠한 관심도 거의 기울여지지 않았대요. by에 동그라미 해주시고 누구에 의해서? The general population, 일반 대중이죠. 1990년대 이전에는 아무도 여기에 지금 그 관심을 안 줬다고, 한마디로. 이렇게나 빠르게 지금 영향력이 커지고 있는데 생태학이. Even today, the large majority of people conduct their lives in a manner that clearly indicates they still do not appreciate the gravity of the situation. 심지어 오늘날도요, the large majority of people, 대다수의 사람들이 conduct their lives, 자신의 삶을 그냥 살다라는 뜻이요, 수행하다가 여기서는 삶을 살고 있습니다. in a manner, 방식이죠. 그죠? 어떤 방식으로? 대부터 끝까지 괄호로 묶어서 manner에 연결시켜 주시면 명백하게 보여주는 거야. 뭐를? 대절을. 대신 생략되어 있는 거죠. That they still do not appreciate the gravity of the situation. 그 상황의 gravity, 여기서는 중력이 아니라 심각성입니다. 심각성을 여전히 이해 못한다라는 것을 보여주는 방식으로. 멍청한 거죠. Maybe people will finally come to their senses when they are finally confronted by the purported Cree Indian prophecy. When the last tree is cut down, the last fish eaten, and the last stream poisoned, you will realize that you can't eat money. 아마도 사람들은 마침내 come to their senses, 밑줄 쳐주시고요. 정신을 차리다라는 뜻입니다. come to one's senses. when에 동그라미 해주시고 they are finally confronted. 그들이 뭘 직면을 했을 때 이거 be confronted with로 해도 되고 be confronted by로 해도 되고 상관없습니다. 그러니까 뭐를 직면했을 때 결국에 the purported 밑줄 쳐주시고 무슨 뜻이죠? 뭐야? 알려진이라는 뜻이야. purport가 알리다거든요. 그죠? 그래서 알려진 크리 인디안의 예언. 그죠? 이렇게 알려진 것. 즉 when the last tree is cut down, 마지막 나무가 베어지고 마지막 물고기가 먹히고
그리고 마지막 스트림이 이 개울가가 오염이 되고 그럴 때 you will realize that you can't eat money. 그때야 네가 돈을 먹을 수 없다는 것을 깨닫게 될 것이다. 이게 무슨 말이에요? 여전히 오늘날도 어떻다는 거예요? 몰라. 사람들이 뭘 몰라? 신상성. 돈 때문에 돈을 쫓기 위해서 뭐 환경이 계속해서 파괴되고 있다는 거예요. 생태가, 그지? 생태가 파괴되고 있다는 거예요. So Mark Twain이 said it even more concisely. 얘가 훨씬 더 간결하게 말을 했대요. Humans are the only animals that blush and need to. 인간이 유일하게 얼굴을 blush, 붉히는 그런 유일한 동물이고 그래야 된다. 쪽팔린 줄 알아야 된다가 되겠죠, 그죠? 주제 적어봅시다. 70년대부터 생태 문제에 대한 인식이 커졌음에도 불구하고 사람들은 여전히 그 심각성을 외면하여 사람들은 여전히 그 심각성을 외면하여 돌이킬 수 없는 환경적 결과를 낳고 있다. 7분 걸렸네요. 5분은 안 되겠다. 5분은 좀 오바다. 이 7분도 괜찮은 것 같아요. 지금 짧은 질문이었는데. 짧은 지문이어서 이것도 짧네. 한 번도. 5번이 좀 길어. 평균 맞춰지겠죠, 뭐 결론적으로. Early medieval universities had no easy way to convey information and ideas to their students. 초기의 중세 대학들은 쉬운 방법이 없었대요. 투부터 끝까지 묶어서 웨이에 연결시키면 되겠죠. convey 전달할 수 있는 뭐를 정보나 아이디어를 누구한테 학생들한테 전달할 수 있는 쉬운 방법이 없었대요. Machines to print words and drawings on paper with ease didn't appear until the middle of the 15th century. 15세기 중반까지도 뭐가 다 등장하지 못한 거예요. to부터 ease까지 묶어서 machines에 연결시켜 주시면 그런 기계들이 등장하지 못했다는 거예요. 뭐 하는 거? 글자를 인쇄하고 그리고 종이에 그림을 쉽게 with ease가 easily입니다. 쉽게 그릴 수 있는 그런 기계가 등장하지 않았다라는 거죠. So 그래서 professors simply told their classes 그냥 간단하게 말로 전했대요 학생들한테 what they wanted them to remember and understand. what부터 끝까지 묶어서 각괄호를 묶어주시면 얘가 직접 목적어죠, 그죠? 그들이 원하는 것, 뭐 학생들이 뭐 하도록 원하는 것 기억하고 이해하기를 바라는 것. 원투 목적어 투부정사로 오형식으로 쓰인 거죠, 그죠? That oral communication and some advantages, incorporating a rich vocabulary of gestures, words, and inflections that made the best lecturers masters at simplifying and clarifying their complex ideas. And for several hundred years, this was the only game in town. 그런 구두로 하는 이런 전달은요, has some advantages. 몇 가지 장점이 있었는데, 자, incorporating 앞에서 한번 끊어주시고, 그래서 뭘 포함을 한 거야? 풍부한 rich vocabulary, 표현 방식을 포함을 한 거죠. Of gestures, words, and inflections. 제스처나 단어나 어조나 뭔가 쓰여있는 게 없으니까 그지? 그 다음에 그런 것들이 결국에 that부터 ideas까지 괄호로 묶어서 앞에 있는 그 rich부터 inflections까지를 꾸며준다고 생각하시면 됩니다. 그런 것들이 made the best of lecturers 뭐야? 가장 강의를 잘하는 사람을 masters 달인으로 만들어준 거죠. 뭐 하는 데 있어서 달인으로 만들어준 거야? 에세 동그라미 해주시고 뭐 하는 데 있어서 simplifying and clarifying 단순하게 만들고 명백하게 만드는 거. 뭐를? 그들의 복잡한 아이디어를 이렇게 간단하게 추리는데 마스터로 만들어준 거야. 그죠? And for several hundred years 수백 년 동안 this was the only game in town. 이게 바로 유일한 이용할 수 있는 것. 게임의 동그라미. 유일하게 이용할 수 있는 것, 즉 가장 괜찮은 것이라는 뜻입니다. 그죠? 이었답니다. 이거 이 속담 같은 거예요. 속담 같은 거야. The only game in town이 유일하게 이용할 수 있는 것이라는 뜻이에요. But deep learning requires intellectual struggles. 근데 심층적인 학습은 뭘 필요로 한대요? 지적인 struggles, 분투,
고군분투 이런 거죠. 이런 것들을 필요로 한대요. in which부터 끝까지 묶어서 struggles에 연결시켜 주시고 in which learners try not just 동그라미 but also 동그라미 단순히 뭐 하려고 노력할 뿐만 아니라 to comprehend and remember 단순히 이해하고 기억하려고 노력할 뿐만 아니라 but also to apply, analyze, synthesize, evaluate and theorize 뭐야? 적용하고 분석하고 종합하고 평가하고 이론화하려는 그런 노력을 하는 그런 지적인 고군분투가 필요하답니다. 그러니까 단순히 그냥 이해하고 암기하고 그렇지? 그런 간단한 작업뿐만이 아니라 그걸 가지고 적용도 해보고 능동적으로 뭔가를 해보는 거죠, 그죠? 그런 자세가 필요하다는 거죠. 문제 동그라미 주시고 lectures. Just to say the content of a subject in front of students. just부터 students까지 괄호를 묶어서 lectures에 연결시켜 주시면 강의인데 단순히 말하기 위한 강의인 거예요. The content of the subject 그 과목의 내용을 in front of students 학생들 앞에서 그죠? 그렇게 말하기 위한 강의가 taking up all the class time 모든 수업 시간을 차지하게 되면서가 되겠죠. with 분사구문입니다. 그래서 한번 끊어주시고 little, if, and 이거 뭐라 그랬죠? 설령 있다 치더라도 라는 뜻이에요. 설령 있다 치더라도 라는 뜻이야. 설령 있다 치더라도 little이야. 거의 없다는 거야. little space. 여기서 space는 뭔데? 공간이 아니라 여지로 쓰이는 경우 많다고 그랬죠. room도 마찬가지고 그지? 여지가 거의 없대요. 그지? remain. 어떤 여지도 거의 남지 않았대요. 뭐 할 여지가 남지 않았던 거야. to부터 끝까지 묶어서 space에다 연결시켜 주시면 됩니다. 이것도 주어를 꾸며주는 거죠. 수식하는 구문이. 그지? remain 자체가 오니까 이런 식으로 지금 자동사로 쓰인 거니까 앞에 있는 space를 꾸며주는 겁니다. to부터 끝까지는 to help them engage in those higher order and more difficult mental activities. 걔네들이 engage, 참여할 수 있도록 도와주는 그런 여지가 그죠? 어디에서? those higher order, 더 고차원적인 mental activities, 정신적 활동에 그죠? 참여하도록 도와줄 수 있는 그런 여지가 거의 있다 치더라도 거의 남지 않았다 이런 뜻이 되겠죠, 그죠? 주제 적어봅시다. 중세 초기 대학은 구두 강의에 의존하여 지식을 전달했지만 이건 누구만 잘한 거예요? 렉처러만 잘한 거 아니야? 그치? 렉처러만 잘한 거야. 맞지? 그렇기 때문에 학생들이 직접 뭐 해볼 시간이 있어 없어? 기회 자체가 없거든. 그래서 이 방식은 깊은 학습과 비판적 사고를 위한 여지는 거의 남기지 못했다. 그러니까 구두 강의에 의존해서 지식을 전달을 하기는 했지만 이러한 방식은 깊은 학습이나 비판적인 사고 같은 것을 위한 여지는 남기지 못했다는 거죠. 4번. 부모님께서 에이 이거 문장이 짧잖아. 5번부터 길어요. 문장이 짧잖아. Cultural influences related to identities and difference can lead to distorted self-perceptions, especially for people who occupy marginalized or oppressed identities. 문화적인 영향은요, 뭐랑 연관이 된 거야? Related부터 difference까지 괄호를 묶어서 influences에 연결시켜 주시고 정체성과 차이랑 관련된 그런 문화적인 영향은요, can lead to 어디로 이어질 수 있대요? 왜곡된 자아에 대한 인식으로 이어질 수가 있대요. 특히 누구한테? people, 사람들한테. 어떤 사람들? who부터 끝까지 묶어서 people한테 연결시켜 주시고 who occupy marginalized or oppressed identities. 소외되거나 아니면 억압된 정체성을 occupy, 가지고 있는 사람들한테 특히 그렇답니다.
While perception research has often been used to support the notion that individuals who are subjected to discrimination, like racial and ethnic minorities, are likely to have low self-esteem because they internalize negative societal views, this is not always the case. Y를 동그라미 해주시고 인식에 대한 연구가 has often been used, 자주 사용이 되어 왔습니다만 뭐 하기 위해서 to 앞에서 끊어주시고 support the notion, 어떤 개념을 뒷받침하기 위해서 대절이랑 동격처리 해주시면 되겠죠. notion이랑 어떤 개념이에요? individuals, 어떤 individuals 후부터 discrimination까지 괄호로 묶어서 individuals에 연결시켜 주시고 be subjected to 무슨 뜻이야? 뭐뭐의 대상이다 라는 뜻이거든요. be subjected to 그러니까 차별의 대상이 되는 그런 개인들이 like racial and ethnic minorities 인종적, 민족적 소수 집단 같이 차별을 받는 개인들이 are likely to have low self-esteem 가장 낮은 그런 자존감을 가질 가능성이 있다 라는 그런 개념이죠. 왜? Because의 동그라미 they internalize negative societal views 그 사회적인 부정적인 관점 자체를 내면화가 여태까지 우리 내면화 많이 봤잖아. 내면화가 뭐야 그러면? 결국에 내 자신의 일부로 만들어 버리는 거죠. 그죠? 내 정체성의 일부로 만들어 버리는 거야. 그냥 사회적인 그런 부정적 그 개념 관점 자체가 나는 그냥 그런 사람이구나가 돼 버리는 거예요. 오케이? This is not always the case. 그렇지만 this 항상 그런 건 또 아니래요. 여기가 중요하죠. This is not always the case. Be the case가 그러하다라 그랬잖아. Not always에 동그라미 주시면 항상 그런 것은 아니다가 되겠죠. 그죠? In fact, 사실 even some early perception research show that minorities do not just passively accept the negative views society places on them. 일부의 초기 인식 연구도 보여줬대요. 심지어는 대절을요. 소수 집단이 do not just 단순히 그냥 수동적으로 accept 받아들이는 건 아니라는 거야. 뭐를? 더 부정적인 관점을 negative views society부터 끝까지 묶어서 views에 연결시켜 주시면 사회가 그들한테 place on 부여하는 그런 부정적 관점을 그냥 바보처럼 호구새끼처럼 받아들이는 게 아니래요. Instead 대신에 they actively try to maintain favorable self-perceptions in the face of discriminatory attitudes. 대신에 그들은 적극적으로 노력을 하는 거죠. 유지하려고 뭐를 호의적인 그런 자아에 대한 인식을 유지하려고 노력을 하는 거죠. 뭐에 직면할 때 차별적 태도에 직면을 할 때 오히려 그죠? 그래도 난 괜찮은 사람이야 이런 것들 계속 이런 태도를 유지하려고 애를 쓴대요. Numerous studies have shown that people in groups that are the targets of discrimination may identify with their in-group more because of this threat, which may actually help them maintain psychological well-being. 수많은 연구가 대조를 보여주었는데요. 사람들이 어떤 사람들이냐면 in groups, 어떤 집단에 속한 사람들인 거죠. 그죠? that부터 discrimination까지 묶어서 앞에 있는 groups에 연결시켜 주시고 차별의 대상이 되는 그런 집단에 속한 사람들이 may identify with, 동일시할 수도 있대요. Their in group, 그들의 내 집단과 more, 더 because of 동그라미 this threat, 이러한 위협 때문에 그리고 이것은 컴마 위치에 같이 동그라미 해주시고 may actually help them maintain psychological well-being. 심리적인 어떤 안녕을 유지를 하는데 실제로 도움이 될 수가 있다라는 겁니다. 지들끼리 똘똘 이렇게 뭐 뭉친다는 거죠, 그죠? In short, they reject the negative evaluation of the outgroup and find refuge and support in their identification with others who share their marginalized status. 즉, 간단히 말하면 뭐냐면 그들은 거부해요. 외집단이니까 다른 외부 사람들이 그 부정적으로 평가하는 거는 무시하고, 그지? 그리고 찾는 거야. 피난처와 지지를 어디에서? In their identification. 그들이 이렇게 동일시하는 것으로부터, 그죠? 누구랑? 사람들이랑. 어떤 사람들? 후부터 끝까지 묶어서 others에 연결시켜 주시면. 그들의 어떤 소외된 지위를 함께 나누는, 그러니까 지들이랑 비슷한 사람들이죠. 민족적으로 같이 소외를 받는 사람들이랑 동일시함으로써, 너네는 내 편, 그지? 그러면서 뭔가 안식처를 찾고 피난처를 찾게 되고, 그리고 외집단이 뭐라고 하는 거는 무시해버리고 그런 거죠, 그죠? 그렇게 해서 자의 인식을 유지를 한다가 되겠죠, 그죠? 저거 봅시다. 주제 차별받는 소수 집단은 항상 부정적 사회적 인식을
수동적으로 내면화하는 것이 아니라 어떻게 한다고? 외집단의 부정적 평가를 거부하고 내 집단에서 안식처를 찾음으로써 심리적 안정과 자아인식을 유지한다. 됐니? 몇 개 했지? 4개 4개 했지. 하고 싶은 거 5개, 6개. 2개 더 하고 쉴 건데 11개잖아. 2개 더 하고 쉴 건데 빠른데? 생각보다 빨리 나왔어. 빠른데? 쉬는 시간은 20분. 시간을 좀 하지 마. 집에서 놀고 싶다. 빨리 돈 벌어서 빨리 나 그냥 파이어 쪽 할래. 너무 힘들어. 아직 20년 더 일해야 돼. 목표 금액에 도달하려면. 목표치를 1가 시작하고 싶어. 그렇지. 이세까지 고려를 하면. 내가 말했잖아. 그 달에 아니야 그거 말고 그거 바뀌었어요. 바뀌었어. 나 그때 말하지 않았냐? 달에 그냥 배당으로 3,000씩 2,500에서 3,000 정도를 딱 만들고 은퇴할 거예요. 5번지 지금 나가고 대주시면 그 월 배당금 있지. 월 배당금이 2,500에서 3,000 들어오게 딱 만들어 놓고 그냥 주식 딱 박아 놓고 그냥 아무것도 안 할 거예요. 한 50억 있어요. 하나 그죠? 그러니까 만들어서. 그러면 한 너무 커지죠. 50억이면 한 3년이면 보시는 거 아니에요, 선생님? 아니 뭔 개소리야. 저번에 30, 저번까지 하면 30억이었잖아요. 아니라 그거는 이제 집 사는 거. 집 짓는 게 30억이었잖아. 집에 별개예요? 플러스예요. 그 집을 지금 나중에 어떻게 할지 지금 생각 중이에요. 그래서 지금 둘 다 하려면은 너무 많이 벌어야 되고. 20억 받아서. 어? 론 받아서. 론? 론이 안 나와요 나는. 나는 론이 안 나와요. 부동산 투자하실 거예요? 어? 부동산 투자. 아니 그때 말했잖아. 나 그냥 그런 집 지어서 살고 싶다고. 주택집 지어서 살고 싶다고. 3천은 잠시는. 그러면 월세 빼고 그냥 생활하는 금으로 3천인 거예요? 하고 싶은 거 하는 거예요? 이세 양. 그냥 내가 근로소득이 0일 때 그냥 다달이 그냥 내 통장에 3,000씩 꽂히는 금액을 이야기하는 거예요. 그 월세로 살 거예요? 그래도 되지 3,000이면. 30년이면 월세 내고도 나. 월세 한 3, 400짜리 살아도 되지 않을까요? 그러면서 뭐 사업자 그냥 하나 파놓고 사업 그 소득으로 이렇게 빼면서 그냥 뭐 세무사 하나 고용해가지고 그냥 그 뭐야 월세 이런 거는 저기 그거 있잖아요. 제가 세무사면 고용시켜 주실 거예요? 그리고 그 이제 뭐야 비용 처리하고 연락 월세 비용 처리하고 이런 거 있지. 이엔제 수강생 무대. 수능 보자마자 바로 세무사 따라오고. 너 세무사 목표야? 아니 그냥 그 군대 가서 중에 하나야? 군대 가서 따르고. 아 세무사 자격증을? 그게 가능해? 합수사가 뭐예요? 합수사가 내가 자 5번 봅시다. 2개 하고 쉴게요. 뭐? 부산 무사히 하는 거. 부산 무사히 하는 거. 너가 지금 얘기하는 동안 쉬는 시간 날라가고 있어. 이게 쉬는 거죠. 네. 아 천재. 2개 하고 네. 20분. 15. 2개 하고 9시까지. 오. 네? 남은 거 나갈 시간이 되나?
왜? 뒤에가 중독들이 많아가지고. 그냥 빨리 나가고 싶어. 맞아요. 빨리 짧게 나중에 쉬고 시켜. 5개 하고 싶어. 아예 6개 하고 잠깐 쉬고 빠르게 끝내버립시다. 근데 빨리 끝난다고 해서 니네가 빨리 갈 수 있는 건 아니잖아. 여기서 지금 쉬면 지금 여기서 쉬면 맞다. 지금 말하자. 빨리 나갔어. 아우 진짜 지겨워. 너네가 제일 뻔뻔해졌어. 내가 데리고 있는 애들 중에. 너네가 제일 뻔뻔해졌고 제일 뺀질거리고. 자, when 동그라미 해주시고 asked 뭐라고 질문을 받았을 때 how he arrived at his discoveries 그가 어떻게 자기 발견에 도달했냐라고 질문을 받았을 때 Einstein replied I ignored an axiom 나는 공리를 무시했다라고 그렇게 대답을 했대요. 이세 동그라미 투의 동그라미 해주시고 투부정사하는 것이 is not entirely clear 완전히 명확한 것은 아니랍니다. to what axiom 어떤 공리를 he referred 그가 언급했는지는 명확한 것이 아니지만 to부터 referred에 와면에 what axiom he referred what부터 referred까지 각괄호로 묶어주시고 because he disregarded many 그가 많은 공리를 무시했기 때문에 그런 거죠, 그죠? But most likely he meant the belief. 그는 믿음을 의미했을 가능성이 크대요. 어떤 믿음이죠? 대절이라는 믿음이죠. 본격 처리해 주시고 The result of the measurement is independent of the relationship between the measurer and the measured. 어떤 결과예요? 측정의 결과가 is independent, 무관하다는 측정 결과인 거죠, 그죠? 뭐랑? The relationship between the measurer and the measured. 측정자와 측정되는 그 대상 사이의 그런 관계랑 무관하다. 뭐가? 측정 결과가. 그런 이 믿음을 의미했을 가능성이 가장 크대요. In the theory of relativity, 상대성 이론에서 the measured mass of a body, like its length, depends on its speed relative to the measurer. 그래서 상대성 이론에서 측정된 그 질량이 어떤 물체에 like its length, 길이와 마찬가지로 어떤 물체의 그 측정된 질량이 depends on 뭐에 따라 달라진대요? its speed, 속도에 따라 달라지는 거죠. relative to the measurer 묶어서 speed에 연결시켜 주시면 측정자에 따라 상대적인 그 속도에 따라서 또 달라지게 되는 거죠. Einstein says that to discover something new, the old has to be abandoned. 뭘 발견하기 위해서 뭔가 새로운 걸 발견하기 위해서는 오래된 것은 버려져야 된다라고 그렇게 말을 했답니다. Sometimes the discovery is not a new idea, but the rejection of an old one. 때때로 발견이라는 것은 뭐가 아니라 새로운 아이디어가 아니라 but the rejection, 폐기랍니다. 뭐에? 오래된 아이디어에 대한 폐기다라는 거죠. Geniuses like Einstein are capable of giving up old conventions without any external stimulus. 그러니까 이런 아인슈타인 같은 천재들은 포기하는 게 가능하대요. 오래된 관습을 뭐 없이도 어떤 외부의 자극 없이도 지 혼자 그런 것들을 생각해서 아 이거는 폐기해야겠다라고 생각하니까 천재인 거죠, 그죠? Most of us need a shaking that comes from the outside. 우리 대부분은 그래서 흔드는 게 필요하대요. that부터 끝까지 묶어서 shaking에 연결시켜 주시면 외부에서 막 흔들어주는 게 필요하대. 야 이거 오래된 거니까 새로운 거 찾으려면은 이거 버려야 돼 라고 외부에서 계속 이렇게 흔들어줘야 되는 거 우리 같은 범부들은, 그지? Creativity means 그래서 창의성은 의미하는 거죠. Before anything 그 무엇보다도 willingness 의지를 의미한답니다. to부터 끝까지 묶어서 willingness에 연결시켜 주시면 habitual thought patterns 습관적 사고 패턴을 abandon 버리려는 그런 의지를 의미한답니다. 그래서 창의성이라는 게 뭐다? 다시 창의성은 오래된 걸 버리는 거다. 그치? This is why creativity is so close to humor. 그래서 어떤 거야? 창의성이 유머랑 굉장히 가까운 거죠. 유머는 is simply the ability 어떤 능력인 거야? to부터 끝까지 묶어서 ability에 연결시켜 주시면 to distance ourselves from things. distance가 동사로 쓰인 거죠, 그죠? 우리 자신을 사물로부터 뭔가 거리를 두는, 그지? 그런 능력이랍니다. Like humor. 유머와 마찬가지로 creativity demands not taking conventions too seriously. 그래서 관습을 너무 심각하게 받아들이지 말아라 라고 요구를 한다는 거죠. not부터 끝까지 각괄호로 다 묶어주시면 되겠네요. 어려운 거 없죠? 자, 주제 적어봅시다.
아인슈타인 같은 천재들은 새로운 발견을 위해 기존 관습을 깨는 행위를 쉽고 자연스럽게 하지만 일반 사람들은 창의성과 발견을 위해 관습을 깨려는 노력이 필요하다. 이렇게 적는 게 제일 깔끔할 것 같아요. 간단하고. 나 꽉꽉 채울 줄 알았는데 되게 빠른데 32분밖에 안 됐어. 친구들이 생각보다 그렇게 안 길어가지고. 그런가? 뒤에는 길어질 거야 근데 맞지? 위에는 길어요. 뒤에는 다 길지 않아? 여기부터 길어요. 7, 8, 9, 10, 12부터 다 길지 않아? 별로 안 그렇게 길진 않아. 긴다고 생각해야지 이제 문장이 조금 빨리 길어요. 가지. 6번 보겠습니다. Life is full of fear-provoking situations. provoke가 저번에도 얘기했지만 유발하는 건데 어떤 감정 같은 걸 유발할 때만 provoke입니다. 촉진하고 유발하는 거 할 때, 그지? So life is full of fear-provoking situations. 두려움 유발하는 상황들로 가득 차 있답니다. Importantly for a discussion of personality. 이 성격에 관한 논의를 할 때 중요한 것은요. Some of us are more sensitive than others to these fear-provoking events. 어떤 사람들이 이런 두려움 유발하는 상황에 더 남들보다 민감하다는 거죠. Some would feel quite apprehensive about venturing into a forest in the first place. 어떤 사람들은 일부 사람들은 꽤나 apprehensive, 불안하다라고 그렇게 느끼게 될 겁니다. About의 동그라미, venturing into 들어가는 거죠. 모험으로 들어가는 거죠. 숲으로 in the first place. 일단 우선 숲에 과감하게 이렇게 모험심을 가지고 들어가는 것에 대해서 꽤나 불안감을 가지게 될 것입니다. Few have the courage. 거의 없다는 거죠. Have the courage. 이런 용기를 가지는 사람은 거의 없다는 거죠. 뭐 할 용기? 토부터 끝까지 묶어서 courage 연결시켜 주시고. To attempt rock climbing up the steep side of El Capitan at 요세미테 뭐야? 요세미티? 네. 지역 이름이야? 일본이야? 공원. 어? 요세미티 공원. 미국. 아, 미국이야? 유명한. 아 미국이야? 몰랐네요. 요세미티의 근데 왜 L이야? L은 저기 그 에스파뇰에서 쓰는 거 아니야? 미국에 있는 스페인 지역이야? 스페인 뭐예요? 스페니시가 많아 여기? 아 그래? 아무튼 거기에 그런 가파른 그 스티프 사이드를 타고 암벽 등반을 시도할 용기가 있는 사람은 거의 없다는 거죠. Indeed, some would intensely dislike walking through a strange part of town, especially at night and especially alone. 실제로 일부 사람들은 굉장히 싫어한다는 거죠. Walking through a strange part of town. 그 도시의 낯선 지역을 걷는 것을 싫어하는 거죠. 특히 밤에 그리고 특히 혼자서. On the other hand, 반면에 others of us are not so easily frightened. 우리들 중에 다른 사람들은 some이랑 others죠, 그죠? the others가 안 나온 거니까 이분법적으로 말이 닫고 있냐? the others가 아닌 걸 보면 이분법적으로 생각하지 않겠다는 거죠. 그 둘 다 아닌 사람도 있을 거 아니야. 그 애매하게 중간에 있는 사람도 있을 거고, 그죠? 쉽게 무서워하지 않는데요. And are much less likely to be inhibited by such challenges. 그런 도전에 훨씬 덜 위협을 당할 것 같다는 거죠. 주눅들 것 같다는 거죠. 그래서 it is these kinds of emotional differences that give rise to unique personalities by motivating and guiding our diverse action tendencies so consistently from day to day.
그래서 이런 종류의 정서적 차이가 바로바로 이런 거죠, 그죠? 이세 동그라미, 대세 동그라미. 이때 강조용법입니다. Give rise to 불러일으킵니다. 뭐를? 독특한 성격을요. by 동그라미. 뭐 함으로써? 유발하고, 그죠? 그리고 인도함으로써 are diverse of action tendencies. 우리의 다양한 행동 경향을 so consistently 일관되게, 그지? From day to day, 매일매일. These individual differences in the sensitivities of our emotional brain systems lead each of us to experience the world differently and therefore to respond differently, resulting in our recognizable individual personalities. 이러한 개인의 차는요, 어디에서의 차이야? 이 민감도에 있어서의 이 개인 차가 되겠죠, 그지? over 뭐에 대한 민감도야? 우리의 정서적인 뇌 시스템의 민감도에 있어서의 이런 개인 차가 lead each of us to experience. 우리 각자를 경험하도록 한대요. The world differently. 세상을 다르게 경험하도록 하고, 그리고 therefore to respond differently. 반응도 서로 다르게 하도록 하는 거죠. 그래서 resulting 하면서 끊어주시면 결과적으로 뭘 낳게 되는 거야? Our recognizable individual personalities. 개별적인 성격을 쉽게 알아볼 수 있는 그런 성격을 만들게 되는 거죠. To varying degrees, 서로 다른 정도로 depending to a great extent on our inherited makeup. makeup이 여기서 기질이란 뜻입니다. 성질, 기질 이런 거. 우리의 유전적 기질에 따라서 depending to a great extent 괄호로 묶어주시면 되겠네요. 그죠? 대부분 이란 뜻이죠. 대부분 great extent이니까 많은 정도로니까 대부분 우리의 유전적 기질에 따라서 이렇게 서로 다른 정도로 our emotions move us out of our resting state. 우리를 휴면 상태에서 move us out of죠. 벗어나게 한답니다. They are the prime movers of personality. 그리고 그것들이 뭔데? 우리 정서, 감정이에요. 감정. 우리 감정이 성격의 주요 원동력이다가 되겠죠. 주제 적어봅시다. 우리의 감정적 뇌 시스템의 민감성의 차이는 네, 다시요. 우리의 감정적 뇌 시스템의 민감성 차이는 사람마다 공포를 유발하는 상황을 다르게 경험하게 하여 그러니까 한마디로 얘기하면은 서로 각기 민감도가 다르니까 그 상황에 대한 민감도가 다르니까 상황을 다르게 경험을 하고 그래서 그것 때문에 행동 경향의 차이가 발생하고 행동 경향의 차이가 발생하며 결론적으로 성격 차이가 생겨나게 된다. 됐죠? 잠깐 쉴까요? 50분까지만 쉽시다.